सत श्री अकाल। TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के नाल। नवजोत सिद्धू के निशाने ते रहे बादल। सिद्धू मुताबक बादलों ने सरकार के 100 करोड़ तो वध रुपए अपने खुद उत्ते ही खर्चे। सिद्धू ने मोदी नूं भी घेरिया कि हाँ मोदी ने देश का 278 टन सोना 5 सालों में रखा गिरवी। बादलों खिलाफ सिख जथेबंदियां। मुतवाजी जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने सिखां नूं बादलों नूं हराउण दी कीती अपील, जबकि निहंग सिंह जथेबंदियां ने कढ़िया मार्च। लोकां नूं कहा बादल ने सिख विरोधी। आप दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी पुजे फरीदकोट दे लाइटां वाले चौंक। बरगाड़ी कांड दे दोषियों नूं सज़ा देण दी चुकी मंग। कैप्टन सरकार नूं दोषियों नूं सज़ा ना देण दे मुद्दे ते घेरिया। कपूरथला तो विधायक राणा गुरजीत सिंह मुड़ विवादां विच। जलंधर दे कुछ व्यक्तियों ने जमीन ते कब्जा करन दे लाए दोष। राणा गुरजीत सिंह ते उस दे कैनेडा रहिंदे रिश्तेदार खिलाफ पुलिस कमिश्नर नूं दित्ती शिकायत। ते हरसिमरत कौर बादल दे प्रचार विच पुजी हेमा मालिनी। बादल परिवार दा कीता गुणगान, जबकि सुखपाल खैरा ने फिल्मी कलाकारां ते चुक्या सवाल। कहा पहला सारी जिंदगी फिल्मां राहीं पैसा कमाउंदे, मुड़ लोकां नूं बेवकूफ बना के संसद विच बैठ जांदे। ते हुणे खबरां दा विस्तार। कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू ने अज चंडीगढ़ विच एक प्रेस कानफ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार समेत सूबे दे बादल परिवार ते खूब तंज कसे। सिद्धू ने कहा कि बादल परिवार ने सरकार का 100 करोड़ तो वध दा रुपया अपने खुद उत्ते ही खर्च कर लिया। सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठली केंद्र सरकार बारे बोलदियां कहा कि मोदी ने भी सिर्फ वड्डे सनअतकारां नूं लाभ पहुंचाए ने, किसानां ते गरीबां बारे कदे कुछ नहीं सोचा। सिद्धू ने कहा कि मोदी सरकार ने देश का 278 टन सोना गिरवी रखा होया है। इस सरकार ने हुण तक सिर्फ ते सिर्फ वड्डे सनअतकारां ते पूंजीपतियां नूं ही फायदे पहुंचाए ने। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਲਓ ਜੀ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 1 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਓ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 47,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ NPA ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੱਜ। ਔਰ 90% ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, 90% ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, 5% ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ 5% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜੇ 5 ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी उंगली चुकी। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कदे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वह उच्च नैतिक कदरां कीमतां दे धनी ने, इसलिए वह कदे झूठ नहीं बोलते। दरअसल सिद्धू तो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के उस दावे बारे सवाल पूछा गया सी, जिस विच उन्होंने कहा सी कि चंडीगढ़ लोक सभा हल्के तो उन्हों का टिकट पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कटवाया सी। इंज अज सिद्धू ने असिधे तौर पर यह आख दिता कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू नूं चंडीगढ़ लोक सभा हल्के तो कांग्रेस की टिकट कैप्टन करके नहीं मिल सकी। मेरी घरवाली में इतना दम है और इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। यही मेरा जवाब है। बरगाड़ी मोर्चे के आगू ते मुतवाजी जथेदार भाई बलजीत सिंह दादूवाल ने लोगों को अपील की है कि वह बादलों को वोट ना पाउण। दादूवाल ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी कारण पंजाब का जो नुकसान होया है उसनूं ठीक करन लई लोग बादल परिवार खिलाफ वोटां पाउण। बलजीत सिंह दादूवाल ने प्रेस कानफ्रेंस करदिआं कहा कि बठिंडा ते फिरोजपुर लोक सभा हल्किआं दे लोकां कोल
ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ, ਲੋਹਾਰਾ ਕਾਂਡ, ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਾਂਡ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, 95 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਚਾਪਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਰੋਸ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਵਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਅੱਗੇ, ਉਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਰਬੰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਗੇਰ ਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਉਹਦੀਆਂ। 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਐਸਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖੋਲ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਖੋਲ ਲੈਣ। ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ साधु सिंह ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ अपील भी की। बादल सरकार ने बेअदबी करने वालों को भी नहीं पकड़ा और उसके बाद यहाँ जो संगत बैठी थी उनके ऊपर निहत्थे लोगों ने गोलियां चलाई। कैप्टन साहब इसी वादे के ऊपर सरकार में आए थे। कैप्टन साहब ने कहा था कि मैं आऊँगा तो मैं बेअदबी करने वालों को भी पकड़ूंगा और जो जिन लोगों पे गोलियां चलाई गई उनको भी न्याय दिलाऊंगा, दोषियों को सजा दिलाऊंगा। आज 2.5 साल हो गए कैप्टन सरकार को बने हुए। कैप्टन साहब ने पूरे पंजाब को धोखा दिया है। उन्होंने ना बेअदबी करने वालों को पकड़ा और ना गोली चलाने वालों को अभी तक सजा दिलाई है। पूरा पंजाब इससे बहुत नाराज है। कल राहुल गांधी जी आए थे 1-2 दिन पहले और वो कह के गए हैं कि हम बेअदबी करने वालों को सजा दिलाएंगे। मैं राहुल से पूछना चाहता हूँ, कब दिलाएंगे सजा? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कैप्टन साहब को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में सजा नहीं दिलाई गई। उन्होंने अपनी जो SIT बनाई, SIT की रिपोर्ट में आया है वो बादल सरकार की तरफ उंगली उठ रही है। कैप्टन साहब बादलों से मिले हुए हैं। कैप्टन साहब की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो बादलों की तरफ कुछ भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। तो पूरा पंजाब कैप्टन साहब से पूछना चाहता है कि आपने धोखा क्यों दिया। ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕੁੜਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨ ਚੋਪੜਾ, ਨੀਤੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਨਾਲ ਵਿੱਚ
41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 200 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਟਾਊਨ ਵਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ NRI ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ JCB ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਨਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਪੋਲੀਕੋਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PB09G0002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ MLA ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੋਗਾ MLA ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸਦੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ MLA ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MLA ਭਜਾਤਾ, MP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਸਦੀਕ ਭਜਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ MLA ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ गठित होगी। लेकिन आज मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य बनकर हमारी NDA सरकार के लिए जिसे कायम रखने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आई हूँ कि एक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि और प्रार्थना भी करूँगी। धन्यवाद इसलिए कि आपने पिछले 5 साल हमारी सरकार लाया, हमारा जो कमल और गठबंधन जो सरकार हमारी NDA सरकार को लाने में आपने मदद की। इतनी आप लोगों ने शक्ति दी कि पूरे दुश्मन लोग कांपने लगे, विपक्ष के लोग डरने लगे। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप और 5 साल देंगे तो हमारी मोदी सरकार और भी स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत सारे अच्छे काम जो हो रहा है, जो विकास हो रहा है पूरे देश में, तो वो आगे और भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि मोदी जी जब से
2014 से जब प्रधानमंत्री बने तब से बहुत सारा विकास हुआ है हमारे देश में, जिसे देखकर पूरे विश्व के लोग भी बहुत ही हैरान होते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कि प्रधानमंत्री कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ MP ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਐਕਟਰ MP ਬਣੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ MP ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਪ੍ਰਦਾ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਰੇਖਾ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਅਸਲ ਐਕਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ विकास का एक इतिहास रचा गया है। और पूरे पंजाब में मैं अगर कहूँ, मैं पिछले 3-4 दिन से पंजाब में हूँ, आम आदमी पार्टी को लेके, अरविंद केजरीवाल जी को लेके एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमने 2.5 साल पहले कैप्टन साहब पे भरोसा किया, लेकिन कैप्टन साहब ने झूठ बोला हमसे कि वो ये वादे किए उन्होंने कि ये पूरा करेंगे, उन्होंने उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी से दुखी हैं। उन्होंने देश का व्यापार तबाह कर दिया, उन्होंने व्यापारियों का काम करना तबाह कर दिया, उन्होंने मजदूरों की मजदूरी तबाह कर दी, डिमोनेटाइजेशन जैसी व्यवस्थाएं लाके, उन्होंने GST लाके एक डिजास्टर कर दिया। उसके अलावा RBI, CBI, तमाम संवैधानिक संस्थाओं की हालत सबसे ज़्यादा नीचे स्तर पर पहुंचा दी। साथ साथ देश के सबसे बड़ा क्योंकि देश कोई संस्था नहीं है, देश तो समाज है। समाज को जो नरेंद्र मोदी जी ने नुकसान पहुंचाया उससे भी पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के कुशासन से, उससे भी लोग मुक्ति चाहते हैं, और जो कैप्टन साहब ने धोखा दिया 2.5 साल पहले उससे भी बदला लेना चाहते हैं। लोग वापस कह रहे हैं जी इस बार फिर से हम झाड़ू को वोट करेंगे, इस बार फिर से आम आदमी पार्टी को आगे लेके आएंगे। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਬਾਦਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 278 ਟਨ ਸੋਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਰਵੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ।
ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।